हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है कि गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे खूब ज उपयोगी जनरल नॉलेजना मित्रों आपणे जीकेना 100 प्रश्नों जोईशुं मित्रों, जे तमारी आ गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळाना अंदर खूब ज काम आवशे। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों तमने खबर है कि बेलीफ अने पटावाळा माटे मित्रों आपणी चैनल पर घणा बधा विडियो बनाव्या छे, स्पेशल प्लेलिस्ट बनावी छे मित्रों, जे बधा विडियो तमे जोवो मित्रों तमारी एक्जामना अंदर 100% काम आवशे बरोबर। अथवा तमारे ए बधा विडियो जोवा हो तो आ विडियो ज्यारे पूरुं थशे मित्रों एनी एंड स्क्रीन पर आखुं प्लेलिस्ट लगाई दे मित्रों, त्याथी पण तमे बधा विडियो जोई शको छो। तो आ प्रकारना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। तो चालो मित्रों आपणे गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे मित्रों जीकेना जे जनरल नॉलेज कहेवाय छे मित्रों, जे दरेक एक्जामना अंदर पूछावतुं होय छे, जेना आपणे मित्रों 100 एमसीक्यू सारी रीते समजीए। पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि व्यास सन्मान कया क्षेत्रमां आपवामां आवे छे। तो व्यास सन्मान छे मित्रों ए साहित्य क्षेत्रना अंदर आपवामां आवे छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समजीए कि सरस्वती सन्मान कया क्षेत्रमां आपवामां आवे छे। तो सरस्वती सन्मान छे मित्रों ए साहित्य क्षेत्रना अंदर आपवामां आवे छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समजीए अने मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे कि स्वाति स्वरूप भटनागर सन्मान कया क्षेत्रमां आपवामां आवे छे। तो विज्ञान क्षेत्र मित्रों आ छे ने शांति स्वरूप भटनागर सन्मान आपवामां आवे छे बरोबर, कया क्षेत्रना अंदर, विज्ञान क्षेत्रना अंदर। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समजीए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कया क्षेत्रमां आपवामां आवे छे। तो साहित्य क्षेत्रना अंदर मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार आपवामां आवे छे। तो मित्रों तमारा जीकेना प्रश्नोना अंदर मित्रों कयो एवोर्ड कया क्षेत्रना अंदर आपवामां आवे छे एना अंदरथी प्रश्नो 100% आवता होय छे मित्रों बरोबर। मैं आना अंदर घणा खरा आवरी लीधा छे, बीजा प्रश्नो तमारे तैयारी करतुं रहेवानुं अथवा आपणा बीजा विडियोना अंदर पण आवता रहेशे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समजीए कि रवींद्र पुरस्कार कया क्षेत्रमां आपवामां आवे छे। तो रवींद्र पुरस्कार छे मित्रों ए साहित्य क्षेत्रना अंदर आपवामां आवे छे। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न समजीए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आ पंक्ति कोनी छे। तो इकबाले मित्रों आ पंक्तिनी रचना करेली छे बरोबर। हवे सातमा नंबरनो प्रश्ननो मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान आ अंगेनो नारो कोणे आपेलो छे। तो अटल बिहारी वाजपेयी मित्रों आ नारो आपेलो छे। घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न पूछाई गयेलो छे। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में नहीं आ पंक्ति कोनी छे। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लानी मित्रों आ पंक्ति छे बरोबर। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि संपूर्ण क्रांति आवुं कोने कहेलुं छे। मित्रों संपूर्ण क्रांति ए जयप्रकाश नारायणे कहेलुं छे। तो मित्रों अमुक जे पंक्तिओ छे, अमुक बोलवामां आवेला शब्दों कया महान व्यक्ति द्वारा बोलवामां आव्या छे एना अंदरथी प्रश्न मित्रों तमारी एक्जामना अंदर 100% आवशे मित्रों। એટલે આ બધું છે मित्रों जीके કહેવાય છે। અને જીકેના અંદર મિત્રો હું દરેક વિષય આવરીને 4-5 પ્રશ્નો મિત્રો 100 एमसीक्यू प्रश्नोना अंदर આવી જશે મિત્રો બરોબર। એટલે આ વિડિયોના અંદર મિત્રો તમારું ઘણું બધું જીકે કવર થઈ જશે બરોબર। અને આ સિરીઝ છે મિત્રો જીકેની ચાલુ રહેશે આપણી ચેનલ ઉપર। હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે આપણા દેશમાં આપણું રાજ્ય આ પંક્તિ કોની છે। તો પંડિત મદન મોહન માવલિયાએ મિત્રો આ પંક્તિની રચના કરી છે કે આપણા દેશમાં આપણું રાજ્ય બરોબર। હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે નોટબંધી અંગે ઠરાવ પ્રસાર કરનાર પ્રથમ રાજ્ય કયું છે। તો છત્તીસગઢ જે એવું રાજ્ય છે મિત્રો કે નોટબંધી અંગે ठराव प्रसार करनार प्रथम राज्य बन्युं हतुं बरोबर, छत्तीसगढ़। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि लाइटिंग गर्ल ऑफ इंडिया कोनु उपनाम छे। तो मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे मित्रों कि लाइटिंग गर्ल ऑफ इंडिया तरीके कोण ओळखाय छे, कोनु उपनाम छे। तो सरोजिनी नायडू ओळखाय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम कोनु छे। तो दादाभाई नवरोजीनुं मित्रों ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम छे बरोबर। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि लोकनायक उपनाम कोनु छे। तो लोकनायक उपनाम छे मित्रों जयप्रकाश नारायणनुं छे। हवे 15मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि हॉकीना जादूगर कोનું उपनाम છે। તો મેજર ધ્યાનચંદનું મિત્રો તમને ખબર છે કે હોકીના જાદુગર નામ છે। તો મિત્રો યાદ રાખજો કે જે મહાન વ્યક્તિઓ છે બરોબર, જેમણે કંઈક કર્યું છે એમને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા અથવા એમને કયા ઉપનામ આપવામાં આવ્યા હતા મિત્રો, એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર પૂછાય છે। અને આ જે બધા પ્રશ્નો છે ને જીકેના પોર્શનના પ્રશ્નો કહેવાય છે, એટલા માટે મેં મહત્વના લઈ લીધા છે મિત્રો। હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કોણે કરી હતી। તો સર સૈયદ અહેમદ ખાને મિત્રો તમને ખબર છે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી હતી। થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે મિત્રો, થોડું કરેક્શન કરી લેજો। હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લંડનમાં ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીના સ્થાપક કોણ હતા। તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા છે મિત્રો લંડનના અંદર ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટીના સ્થાપક હતા બરોબર। અને આ પ્રશ્ન છે ને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો। હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભૂદાન ચળવળના પ્રણેતા કોણ છે। તો ભૂદાન ચળવળના પ્રણેતા છે મિત્રો વિનોબા ભાવે છે। હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શાંતિ નિકેતન સંસ્થાના સ્થાપક કોણ છે। તો શાંતિ નિકેતન સંસ્થાના સ્થાપક છે મિત્રો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે। હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના સ્થાપક કોણ છે। તો તિરુપતિ બાલાજી મંદિરના
સ્થાપક છે મિત્રો રામાનુજાચાર્ય છે, બરોબર, યાદ રાખી લેજો. રામાનુજાચાર્ય છે ને જેમણે તિરુપતિ બાલાજી મંદિરની સ્થાપના કરેલી છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૂર્યની સૌથી નજીકનો અને નાનો ગ્રહ કયો છે? તો બુધ છે ને મિત્રો, એ સૂર્યની સૌથી નજીકનો અને સૌથી નાનો ગ્રહ છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા? હજુ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો, બરોબર. આ પ્રકારના પ્રશ્નો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે મિત્રો, એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો, બરોબર. અને જીકેના અંદર મિત્રો આવા જ પ્રશ્નો તમારે પૂછાવાના રહેશે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પૃથ્વીનો સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે? તો પૃથ્વીનો સૌથી નજીકનો ગ્રહ છે મિત્રો શુક્ર ગ્રહ છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંધ્યાકાર કે પ્રાંતકારનો તારો કયો કહેવાય છે? તો શુક્ર છે મિત્રો, એને સંધ્યાકાર કે પ્રાંતકારનો તારો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌથી વધુ ચમકતો ગ્રહ કયો છે? તો શુક્ર છે મિત્રો, એ સૌથી વધુ ચમકતો ગ્રહ કહેવાય છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પૃથ્વીનો ભગીની ગ્રહ કયો છે? તો પૃથ્વીનો ભગીની ગ્રહ મિત્રો શુક્ર છે. તો શુક્રના અંદરથી મિત્રો કેટલા પ્રશ્નો નીકળી શકે છે અલગ અલગ રીતે મિત્રો, એ તમે આના અંદર જોઈ શકો છો. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ કયા દેશમાં આવેલું છે? તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ મિત્રો એ નેપાળના અંદર આવેલું છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, બરોબર. ઘણા ખરાને એવું લાગતું હતું કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ આપણા ઇન્ડિયામાં આવેલું છે, પણ એવું નથી મિત્રો. માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ નેપાળના અંદર આવેલું છે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગોડવિન ઓસ્ટિન, જેને K2 કહેવાય છે મિત્રો, એ પર્વત કયા દેશના અંદર આવેલો છે? તો એ આપણા ભારતના અંદર મિત્રો આવેલો છે K2 પર્વત, બરોબર, જેનું નામ છે મિત્રો આખું ગોડવિન ઓસ્ટિન થાય છે, બરોબર. અને આ જે ગોડવિન ઓસ્ટિન અને K2 જે આપણે કહીએ છીએ મિત્રો, એ ભારતનો સૌથી મોટો પર્વત કહેવાય છે. તો ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછાય ને તે ભારતનો સૌથી મોટો પર્વત કયો છે મિત્રો? તો K2 છે, બરોબર, જેને આપણે ગોડવિન ઓસ્ટિન કહીએ છીએ. એટલે આ પ્રકારની મિત્રો માહિતીના પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવા પડશે, બરોબર. આ બધું જીકે છે અને જીકેના અંદર આવું જ બધું પૂછાતું હોય છે. એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાંચનજંગા કયા દેશમાં આવેલો પર્વત છે? તો કાંચનજંગા છે મિત્રો, એ આપણા ભારતના અંદર આવેલો પર્વત છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધવલગરી પર્વત કયા દેશમાં આવેલો છે? તો ધવલગરી પર્વત છે મિત્રો, એ નેપાળના અંદર આવેલો છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નંદાદેવી પર્વત કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો નંદાદેવી પર્વત છે મિત્રો, એ ઉત્તરાખંડના અંદર આવેલો છે, બરોબર. તો મિત્રો કયો પર્વત કયા દેશના અંદર આવેલો છે મિત્રો, આના અંદરથી પણ પ્રશ્નો આવી શકે છે મિત્રો, એટલે તમારે તૈયારી આ રીતની કરવાની રહેશે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રામાયણના લેખક કોણ છે? તો વાલ્મીકીએ મિત્રો આ રામાયણ લખી હતી. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગીતાંજલિના લેખક કોણ છે? તો ગીતાંજલિ નામનું પુસ્તક મિત્રો રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલું છે અને આપ સૌ જાણતા હશો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લિગ્નાઇટેડ ડાયમંડ્સના લેખક કોણ છે? તો નેલ્સન મંડેલાએ મિત્રો આ લિગ્નાઇટેડ ડાયમંડ્સ નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. તો મિત્રો તમને ખબર છે કે જે મહત્વના અને પ્રખ્યાત પુસ્તકો છે એ કયા લેખક દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે, એના અંદરથી પણ મિત્રો પ્રશ્નો નીકળતા હોય છે, બરોબર. એટલા માટે આ ડિટેલ મારે અંદર લેવી પડી છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયાના લેખક કોણ છે? તો જવાહરલાલ નહેરુ છે મિત્રો, એમણે ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા નામના લેખક છે, બરોબર. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાલ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો બાલ દિવસ છે મિત્રો 14 નવેમ્બરના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિશ્વ એડ્સ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 1 ડિસેમ્બરના રોજ મિત્રો વિશ્વ એડ્સ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આર્મી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો આર્મી દિવસ છે મિત્રો 15 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખેડૂત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો ખેડૂત દિવસ છે મિત્રો 23 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનવ અધિકાર દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો માનવ અધિકાર દિવસ છે મિત્રો 10 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, બરોબર. તો કઈ તારીખે મિત્રો કયો દિવસ ઓળખાય છે મિત્રો અને એનું શું મહત્વ છે તમને ખબર છે મિત્રો? એટલા માટે તારીખ વાઇઝ જે દિવસ ઉજવાતો હોય ને એ 100% પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે મિત્રો. અને તમારી એક્ઝામના નજીકના અંદર 1-2 મહિના અંદર કયા દિવસો ઉજવાયા છે મિત્રો, કયો દિવસ ઓળખાય છે મિત્રો, એ પાકા કરી દેવાના. તમારે 1 થી 2 માર્ક્સ પાકા થઈ જશે. અને જીકેના અંદર મિત્રો આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે તમારી, બરોબર. એટલે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. અને ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો તમે ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો, અથવા આ વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ મૂકી દે મિત્રો, ત્યાંથી પણ તમે એ બધા વિડીયો જોઈ શકો છો. હવે 39મા નંબર
નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અભિનવ બિંદ્રા કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે? તો શૂટિંગ નામની રમત છે મિત્રો, એના અંદર અભિનવ બિંદ્રા સંકળાયેલા છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નરસિંહ યાદવ કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે? તો કુસ્તીની રમત સાથે મિત્રો આ નરસિંહ યાદવ છે મિત્રો જોડાયેલા છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સુશીલ કુમાર કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે? તો કુસ્તી સાથે મિત્રો આ સુશીલ કુમાર જોડાયેલા છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે યોગેશ્વર દત્ત કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે? તો કુસ્તી સાથે મિત્રો આ યોગેશ્વર દત્ત છે મિત્રો જોડાયેલા વ્યક્તિ છે, બરોબર. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કર્ણમ મલ્લેશ્વરી કઈ રમત સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ છે? તો વેઇટ લિફ્ટિંગના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો, આ કર્ણમ મલ્લેશ્વરી છે ને એ વેઇટ લિફ્ટિંગના અંદર જોડાયેલા વ્યક્તિ છે, બરોબર. તો મિત્રો તમને ખબર છે કોઈ પણ મિત્રો રમતવીરનું નામ પૂછાઈ જાય, બરોબર, અને પૂછી લે તે આ જે વ્યક્તિ છે ને કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે, બરોબર. તો આવા પણ પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાશે મિત્રો, બરોબર. અને તમને ખબર છે કે આવા જ પ્રશ્નો મિત્રો જીકેના અંદર પૂછાતા હોય છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે ભારત રત્ન વિજેતા પ્રથમ મહિલા કોણ છે? તો ઇન્દિરા ગાંધી છે મિત્રો, એ ભારત રત્ન વિજેતા પ્રથમ મહિલા આપણા ભારતના અંદર કહેવાય છે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે એસબીઆઈના અધ્યક્ષ પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, એસબીઆઈના અધ્યક્ષ પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય હતા. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઓસ્કાર વિજેતા પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો ભાનુ અથૈયા છે મિત્રો, ભાનુ અથૈયા એ ઓસ્કાર વિજેતા પ્રથમ મહિલા હતા આપણા ભારતના. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બુકર પ્રાઇઝ મેળવનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો અરુંધતી રોય છે મિત્રો, એ બુકર પ્રાઇઝ મેળવનાર આપણા ભારતના પ્રથમ મહિલા હતા. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો જીકે થ્રો. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો દેવિકા રાણી છે મિત્રો, એ દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતના પ્રથમ મહિલા રહી ચૂક્યા છે. તો મિત્રો તમે આ જોયા છે પ્રશ્નો મિત્રો, કઈ ફિલ્ડના અંદર મહિલા સૌપ્રથમ કયો એવોર્ડ મળેલો છે મિત્રો, એના અંદરથી પણ પ્રશ્નો આવતા હોય છે, બરોબર. એટલે આવી રીતની મિત્રો તમારે તૈયારી કરવાની રહેશે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વૃદ્ધ ગંગા કઈ નદીનું ઉપનામ કહેવાય છે? તો ગોદાવરી નદી છે મિત્રો, એને વૃદ્ધ ગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દક્ષિણ ભારતની ગંગા કઈ નદીનું ઉપનામ છે? તો કાવેરી નદી છે મિત્રો, એને દક્ષિણ ભારતની ગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ 50 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો, બરોબર. આગળ હજુ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો મિત્રો કે આ જીકેના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા. હવે બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને બેલીફ માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, આપ સૌ જાણતા હશો મિત્રો. અને તમને ખબર છે કે આપણે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણે મોડલ પેપર પણ બનાવ્યા છે, બરોબર. અને હાઈકોર્ટનું જે પેપર ગયા વર્ષે 2023ના અંદર લેવરાયું મિત્રો, એનું પણ આખું પેપર સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર પડ્યું છે મિત્રો, બરોબર. રમતગમતનું જીકેનું પણ વિડીયો આખું બનાવેલું છે, બરોબર. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે ગુજરાત અને ભારતનો ઇતિહાસનું પણ વિડીયો બનાવેલું છે, સામાન્ય જ્ઞાનના પણ મિત્રો પ્રશ્નો બનાવેલા છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના બનાવ્યા છે, બરોબર. ગુજરાતના મ્યુઝિયમ, મેળાઓ અને નૃત્યોના પણ પ્રશ્નો બનાવેલા છે મિત્રો, બરોબર. અને તમને ખબર છે કોમ્પ્યુટરના પણ પ્રશ્નો આપણી ચેનલ પર બનાવ્યા છે, જે તમારી ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર જે અભ્યાસક્રમ છે મિત્રો એ મુજબના મિત્રો આપણે મોડલ પેપરો અને વિષયને લગતા પણ પ્રશ્નો બનાવેલા છે, વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો. ચેનલ પર જઈને તમે જોઈ લેજો મિત્રો, અથવા આ વિડીયો જ્યારે પૂરું થાય છે એની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ મૂકી દે મિત્રો, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકવાના છો, બરોબર. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અથવા પીએસઆઈની તૈયારી કરતા હોય તો આપણી ચેનલ પર મિત્રો મોડલ પેપર પણ બનાવેલા છે અને વિષય ઉપર પણ વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો. ચેનલ પર જઈને તમે જોજો મિત્રો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મારા વિડીયો, બરોબર. આટલી હેલ્પ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ 100% કરજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો મિત્રો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, બરોબર. અને આખા વિડીયોના પ્લેલિસ્ટ પણ મૂકી દેતો હોઉં છું મિત્રો. અને અલગથી મિત્રો જે વિડીયો તમે સર્ચ ના કરી શકતા હોય મિત્રો એનું પણ લિંક એના અંદર અપલોડ કરતો હોઉં છું, જે તમારી એક્ઝામના અંદર ખૂબ જ કામ આવે મિત્રો. એટલે તમારે સર્ચ ન કરવો પડે, બરોબર. બધા વિડીયો મિત્રો તમને ત્યાં મળી રહેશે, એટલે બધા વિડીયો મિત્રો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ પર મળી રહેશે. એટલા માટે મિત્રો એ ટેલિગ્રામ ચેનલને તમે જોઈન કરી દો. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 7 ટેકરીઓનું શહેર કોનું ઉપનામ છે? તો રોમદેશ અને રોમદેશ મિત્રો, એને 7 ટેકરીઓનો શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મંદિરોનું શહેર કોને ઉપનામ મળેલું છે? તો વારાણસી ભુવનેશ્વર. યાદ રાખજો મિત્રો, વારાણસી ભુવનેશ્વર છે મિત્રો, એને મંદિરોનું શહેર તરીકેનું ઉપનામ મળ્યું છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડાયમંડ સિટી કોનું ઉપનામ છે? તો સુરતને મિત્રો, આપણું સુરત જે ગુજરાતનું છે ને એને ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ બધા
પ્રશ્નો તમે જોયા હશે બરોબર, કયા શહેરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, કયું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે, એના અંદરથી પણ મિત્રો જીકેના પ્રશ્નો બનતા હોય છે, એટલે એ લેવલની પણ તૈયારી તમારે કરવાની રહેશે બરોબર। હવે આપણે જોઈએ 54મા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે મ્યાનમારની રાજધાની કઈ છે, તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો નાઇપાઈ ડવ છે બરોબર। નાઇપાઈ ડવ છે મિત્રો એ મ્યાનમારની રાજધાની કહેવાય છે। હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નોર્વેની રાજધાની કઈ છે, તો ઓસ્લો છે ને, ઓસ્લો એ નોર્વેની રાજધાની કહેવાય છે। હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્પેનની રાજધાની કઈ છે, તો મેડ્રિડ, યાદ રાખજો મિત્રો મેડ્રિડ છે ને, મેડ્રિડ એ સ્પેનની રાજધાની કહેવાય છે। હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હંગેરીની રાજધાની કઈ છે, તો હંગેરીની રાજધાની છે ને મિત્રો બુડાપેસ્ટ છે બરોબર। બુડાપેસ્ટ છે ને એ હંગેરીની રાજધાની કહેવાય છે। હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઓસ્ટ્રેલિયાની રાજધાની કઈ છે, તો ઓસ્ટ્રેલિયાની રાજધાની છે મિત્રો કેનબરા છે બરોબર, કેનબરા છે। તો મિત્રો તમે જોયું છે કે કયા દેશની કઈ રાજધાની છે, એના અંદરથી પ્રશ્નો સિંગલ વન લાઇનર પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, અથવા જોડકા સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે। એટલે આ રીતની તૈયારી તમારે કરવાની મિત્રો। અને ચેનલ પર નવો હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાનું, અને આ વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું મિત્રો, અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવાનું। હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મારી હકીકતના લેખક કોણ છે, તો મારી હકીકતના લેખક છે મિત્રો નર્મદ છે, અને આ નર્મદની ખુદની આત્મકથા છે મિત્રો મારી હકીકત બરોબર। હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભટ્ટનું ભોપાળુના લેખક કોણ છે, તો નવલરામ પંડ્યા છે મિત્રો, એમને ભટ્ટનું ભોપાળુ નામના લેખક છે બરોબર। યાદ રાખજો મિત્રો ગુજરાતી ભાષાના અંદરથી આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે। હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનો ઇતિહાસના લેખક કોણ છે, તો પ્રાણલાલ એદલજી ડોસાજી છે ને મિત્રો, એમણે છે ને ગુજરાતના ઇતિહાસ નામના લેખક છે। હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાપના ભારાના લેખક કોણ છે, તો ઉમાશંકર જોશી છે ને મિત્રો એ સાપના ભારાના લેખક કહેવાય છે। તો મિત્રો ગુજરાતી ભાષાના અંદરથી મિત્રો આ રીતની કૃતિઓ પૂછાઈ શકે છે, અને એના લેખક કોણ છે એ તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે। તો મિત્રો આવી તૈયારી તમારે કરવાની રહેશે। હવે 63મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાયના પર્વતના લેખક કોણ છે, તો યાદ રાખજો મિત્રો રાયનો પર્વત લેખક છે એમના રમણલાલ નીલકંઠ, અને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો। હવે 64મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો અનુચ્છેદ 14 શાનું સૂચન કરે છે, તો સમાનતા અંગેનું મિત્રો સૂચન કરે છે મિત્રો આ બંધારણનો અનુચ્છેદ 14 બરોબર। હવે 65મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો અનુચ્છેદ 17 શાનું સૂચન કરે છે, તો અસ્પૃશ્યતા અંગેનું મિત્રો સૂચન કરે છે બંધારણનો અનુચ્છેદ 17 બરોબર। હવે 66મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણનો અનુચ્છેદ 18 શાનું સૂચન કરે છે, તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ઇન્કલાબ અને ખિતાબોની નાબૂદી બરોબર। એ છે મિત્રો બંધારણનો અનુચ્છેદ 18 છે એનું સૂચન કરે છે બરોબર, ઇન્કલાબ અને ખિતાબોની નાબૂદી। હવે 67મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણના અનુચ્છેદ 19માં શાનું સૂચન છે, તો વાણી અને વિચારોનું સ્વતંત્રતા મિત્રો એનું આ સૂચન કરે છે અનુચ્છેદ 19। હવે 68મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણના અનુચ્છેદ 21માં શાનું સૂચન છે, તો જીવન જીવવાનો અધિકાર મિત્રો એનું સૂચન કરે છે અનુચ્છેદ 21। તો બંધારણના અંદરથી મિત્રો આ મોસ્ટ એમપી અનુચ્છેદ છે, જે વારંવાર બધી એક્ઝામના અંદર જીકે થ્રુ અથવા બંધારણ સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે। એટલે આ બધી બાબતો તમારે સમજવાની રહેશે મિત્રો, આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની રહેશે। હવે 69મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાક્ષર ભૂમિ તરીકે કયા શહેરની ઓળખવામાં આવે છે, તો નડિયાદને મિત્રો સાક્ષર ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે 70મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની સંસ્કારી નગરી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે, તો ગુજરાતની સંસ્કારી નગરી તરીકે મિત્રો વડોદરાને ઓળખવામાં આવે છે। હવે 71મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લીલી નાગેર તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે, તો ચોરવાડ છે ને મિત્રો, ચોરવાડ એને લીલી નાગેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે 72મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સુવર્ણપાનની ભૂમિ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે, તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ચરોતર, યાદ રાખી લેજો ચરોતર છે ને, ચરોતર એને સુવર્ણપાનની ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે 73મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પુસ્તકોની નગરી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે, તો નવસારી શહેરના મિત્રો પુસ્તકોની નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો કયા શહેરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, કયા પ્રદેશને કઈ રીતે અને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે, એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો જીકેના અંદર 100% પૂછાતા હોય છે। મોસ્ટ ટાઈમ પી મેં લઈ લીધા છે મિત્રો, બીજો પણ તમારે તૈયારી કરતા રહેવાના, અથવા આપણા જીકેના વિડીયો બનતા રહેશે મિત્રો, એના અંદરથી પણ તમે તૈયાર કરી શકો છો। હવે 74મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કવિવર કયા લેખકનું ઉપનામ છે, તો નાનાલાલનું મિત્રો નામ છે કવિવર બરોબર। આવી રીતની પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની છે। હવે 75મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્નેહરશ્મિ લેખકનું નામ ઉપનામ જણાવો મિત્રો બરોબર। તો સ્નેહરશ્મિ છે કોનું ઉપનામ છે, તો ઝીણાભાઈ દેસાઈનું મિત્રો ઉપનામ છે સ્નેહરશ્મિ। હવે 76મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધૂમકેતુ કયા લેખકનું ઉપનામ છે, તો ગૌરીશંકર જોશીનું મિત્રો ઉપનામ છે ધૂમકેતુ। હવે 77મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સુંદરમ કયા લેખકનું ઉપનામ છે, તો ત્રિભુવનદાસ લુહારનું મિત્રો સુંદરમ ઉપનામ છે બરોબર। અને ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયું, તો કયા લેખકનું મિત્રો કયું ઉપનામ છે મિત્રો, એના અંદરથી પ્રશ્નો વારંવાર
વારંવાર આવતા હોય છે અને આ જે બધા પ્રશ્નો છે ને એ ગુજરાતી ભાષાના અંદર પૂછાય અથવા જીકેના અંદર પણ પૂછાઈ જઈ શકે છે. હવે 78મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિયન કયા સ્થળે આવેલું છે? તો ગાંધીનગરના અંદર આવેલું છે મિત્રો પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિયન, બરોબર. હવે 79મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી કયા સ્થળે આવેલી છે? તો ગાંધીનગરના અંદર મિત્રો ગુજરાત ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી આવેલી છે, બરોબર, ગાંધીનગરના અંદર. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો એ ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 80મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કામધેનુ યુનિવર્સિટી કયા સ્થળે આવેલી છે? તો ગાંધીનગરના અંદર મિત્રો આ કામધેનુ યુનિવર્સિટી આવેલી છે. તો મિત્રો ગુજરાતની પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટીઓ કયા શહેરના અંદર આવેલી છે ને એના અંદરથી પણ જીકેના અંદરથી પ્રશ્નો આવી શકે છે મિત્રો. એટલે આ પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે મિત્રો. એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 81મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુરુ ગોવિંદસિંહ યુનિવર્સિટી કયા સ્થળે આવેલી છે? તો ગોધરાના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે ગુરુ ગોવિંદસિંહ યુનિવર્સિટી આવેલી છે. હવે 82મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી કયા સ્થળે આવેલી છે? તો જૂનાગઢના અંદર મિત્રો ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આવેલી છે. હવે 83મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનો સુવર્ણ યુગ કોને કહેવાય છે? તો ભારતનો સુવર્ણ યુગ છે મિત્રો એ ગુપ્ત યુગને કહેવામાં આવે છે. હવે 84મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ કયો છે? તો ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ છે મિત્રો સોલંકી યુગને કહેવામાં આવે છે. હવે 85મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા કયો હતો? તો મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા મિત્રો શિલાદિત્ય સાતમો હતો, બરોબર. શિલાદિત્ય સાતમો છે ને મિત્રો એ મૈત્રક વંશનો છેલ્લો રાજા કહેવાય છે. હવે 86મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચાવડા વંશનો સ્થાપક કોણ છે? તો વનરાજ ચાવડા છે ને મિત્રો જેમણે ચાવડા વંશની સ્થાપના કરેલી હતી. તો આવા પ્રશ્નો મિત્રો જીકેના અંદર તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. વિડીયો ગમતો તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને 100% સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની. હવે 87મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચાવડા વંશનો અંતિમ શાસક કોણ છે? તો સામંતસિંહ છે મિત્રો એ ચાવડા વંશનો અંતિમ શાસક કહેવાય છે. હવે 88મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાકરાપાર ડેમ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો તાપી નદી પર મિત્રો આ કાકરાપાર ડેમ આવેલો છે. હવે 89મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધરોઈ ડેમ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો ધરોઈ ડેમ છે મિત્રો એ સાબરમતી નદી પર આવેલો છે. હવે 90મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વણાકબોરી બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો વણાકબોરી બંધ છે મિત્રો એ મહી નદી પર આવેલો છે. હવે 91મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કડાણા બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો કડાણા બંધ છે ને મિત્રો એ મહી નદી પર આવેલો છે. હવે 92મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુક્તેશ્વર બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો સરસ્વતી નદી પર મિત્રો આ મુક્તેશ્વર ડેમ આવેલો છે મિત્રો. તો કઈ નદી પર મિત્રો કયો ડેમ આવેલો છે મિત્રો એના અંદરથી પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. એટલે મેં મહત્વની નદી અને એના ડેમ આવરી લીધા છે મિત્રો. વિડીયો ગમતો તો લાઇક શેર કોમેન્ટ જરૂરથી કરતા રહેજો. હવે 93મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો કાનપુરના અંદર મિત્રો આ ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ આવેલું છે, બરોબર, કાનપુરના અંદર. હવે 94મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચેપોક, યાદ રાખી લેજો ચેપોક સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો ચેન્નઈના અંદર મિત્રો આ ચેપોક સ્ટેડિયમ આવેલું છે. હવે 95મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો જયપુરના અંદર મિત્રો સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ આવેલું છે, બરોબર. હવે 96મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઈડન ગાર્ડન સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો ઈડન ગાર્ડન સ્ટેડિયમ છે ને મિત્રો એ કોલકાતાના અંદર આવેલું છે. હવે 97મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિવાજી સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો શિવાજી સ્ટેડિયમ છે ને મિત્રો એ દિલ્હીના અંદર આવેલું છે. હવે 98મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બારામતી, યાદ રાખજો મિત્રો બારામતી સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો કટકના અંદર મિત્રો બારામતી સ્ટેડિયમ આવેલું છે. અને કયા મહત્વના સ્ટેડિયમ છે મિત્રો કઈ રમત સાથે જોડાયેલા છે, બરોબર. અને મિત્રો આ જે સ્ટેડિયમ છે ને એ કયા રાજ્યના અંદર આવેલા છે એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો તમારા રમતગમતના અંદર અને જીકેના અંદર બંનેના અંદર પૂછાઈ શકે છે. એટલા માટે મહત્વના સ્ટેડિયમ મિત્રો આના અંદર લઈ લીધા છે મિત્રો જે તમે સારા એવા માર્ક્સ કવર કરાવી શકે છે. હવે 99મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત દેશનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ કયો છે? તો 44મા નંબરનો છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો ભારત દેશનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ કયો છે? 44મા નંબરનો છે. તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો. હવે આ ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટેના મિત્રો આપણે 100 જીકેના પ્રશ્નો આપણે સારી રીતે સમજવાના હતા. એના અંદર આ 100મા નંબરનો પ્રશ્ન છે. આગળ વિડીયો આવતા રહેશે મિત્રો જીકેના અને વિષય ઉપર, બરોબર. તો 100મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોલસાના કાર્બન તત્વના આધારે કેટલા પ્રકાર પડે છે? તો 4 પ્રકાર પડે છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. કોલસાના કાર્બન તત્વના આધારે કેટલા પ્રકાર પડે છે? તો 4 પ્રકાર પડે છે. તો મિત્રો આ 100 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો તમારે સારી રીતે
તે બધા વિડીયો જોવા હોય તો આ વિડીયો જ્યારે હવે પૂરું થશે એની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ મૂકી દે મિત્રો. જે બધા વિડીયો છે મિત્રો એ તમને 100% ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર પાસ થવાના અંદર મદદરૂપ બનશે. અને એક બહુ મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈ માટે પણ મિત્રો આપણી ચેનલ પર વિડીયો બને છે મિત્રો, બરોબર. વિષયો પર પણ બને છે અને મોડલ પેપર પણ બનાવ્યા છે મિત્રો જીકે થ્રો, બરોબર. એટલે એ બધા વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર તમે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો મિત્રો, અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેવાના છે. અને બહુ મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરતો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું મિત્રો, અને એના અંદર ઘણી બધી માહિતી મિત્રો હું આપતો હોઉં છું, એટલા માટે તમારે એને જોઈન કરી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર.